السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة
بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. جڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے جڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے چھری پھیر محبتہ ساریاں نو ہو کملی والے تو فدا بیٹھے روم چین حبش ولایت چھڑ کے کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے اونا ہور کی لینا خدا کولوں جڑے لب حبیب خدا بیٹھے. حضرات انتہائی مختصر حمد و سلام اور مختصر درود و سلام دے بعد آج دا اے عظیم الشان فقیر المثال خطبہ جمعہ المبارک مرکز ابن مالک امیر چوک گرین ٹاؤن لاہور دے اندر جو مرکز مناظر اسلام خطیب الناصر استاد العلماء حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ نے جنہی تعمیر شروع کی ہے دعا فرماؤ اللہ اونا دی امینتا تمام معاونین منتظمین دیا اللہ امینتا قبول فرما کے دنیا آخرت دیا عزت اور کامیابیاں عطا فرمائے. کیا چھوڑو یہ جڑا ممبر ہے نا ہر مسجد کے اندر جویں بندہ جا کے ان چاکو کے جو مرضی بیان کر کے ٹر جائے لیکن اس ممبر تے جنہیں بھی آنا ہے ذرا سوچ سمجھ کے آنا ہے تے پوری تیاری تے توجہ دے نال آنا ہے. میں باعمر مجبوری طبیعت دی نسال ہوندی وجہ تو بیٹھ کے جمعہ پڑھا رہا وغیرہ میرا دل کرتا سی میں فجر دے درس بھی کھلو کے دینا سا لیکن کچھ شوگر دا معاملہ بواسیر دا جنہی وجہ تو باعمر مجبوری میں بیٹھ کے جمعہ پڑھا رہا. دعا فرماؤ اللہ حق سچ بیان کر کے مینوں اور تہانوں عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. جڑا علاقہ میرے اللہ نو پسند آ جائے جڑا ٹاؤن جیڑی بستی جڑا محلہ سب تو پہلے اللہ ہوتے اپنے گھر کی تعمیر شروع کرا دیتے. تو سب ویکھیا ہونا بڑی بڑی جگہ تے لوگاں ٹاؤن کٹے نے پلاٹ کٹے نے کئی سال ہو گئے نے کوئی کسٹمر نہیں آیا کوئی خریدن واسطے تیار نہیں تے جن
इन्हां टाउनां दे अंदर इब्तदा दे अंदर रब दा घर बनना शुरू हो जाए, फिर प्लाट विकने, हाथे विकने बोलो औखे होंदे। ये सारी बरकत है ते रब दे घर दी बरकत है। और ये जड़ी जगह है ना मस्जिद, सजदे वाली जगह, ये ऐसी जगह इत्थे आउंदा भी होवे जिन्हों अल्लाह पसंद करे ते मिल के बोलिया जे बनांदा भी ओ ये जिन्हों बोलो जो बीमार हो ना बोलो जो रब ने जुबान दी ना अपनी तारीफ वास्ते बोलो। आउंदा भी ओ ये जिन्हों अल्लाह पसंद करे ते बनांदा भी ओ ये जिहदा इंतखाब कौन करदा है? अल्लाह करदा है। सैमे बनाने वाले बड़े ने, पार्क बनाने वाले बड़े ने, रेस्ट हाउस बनाने वाले बड़े ने, बंगले के कोठियां बनाने वाले बड़े ने, पर मस्जिद बनाना ये नबियां का मिशन है, एक अंबिया का मिशन है। मस्जिद बनाना अल्लाह के पसंदीदा ये लोगों का अमल है। आइए ना जरा इब्तदा के अंदर मेरा दिल करता है, मैं पिछले महीने 21 तारीख को अल्लाह की रहमत के नाल हरमैन शरीफ की जियारत करके आया ते दुआ कर दो आसमान के फरिश्ते भी आए ने। अल्लाह जिन्ने इस मरकज आए ने जो इनू बना रहे ने, अल्लाह इस साल अपने खर्चे पे हरमैन शरीफ की जियारत नसीब फरमा दे। आमीन कह छोड़ो। आ देखना जरा, सब तो पहले अल्लाह का घर है बैतुल्ला। बोलिया जी केड़ा घर है? जिन्हें जाना बोलिया जी केड़ा घर है? चीमा साहब का एक अपना मिजाज है, मेरा एक अपना मिजाज है, पर कहते हैं हर फुल की खुशबू वक्री वक्री होंगी है। जरा तवज्जो करिया जे मेरे नाल तो थोड़ा थोड़ा जरा साथ मेरे देंदे जाना ताकि मैनूं पता लगे मैं जिन्नियां जवाब कर रहा। बैतुल्ला जेड़ा ना जदों इहदे बनाने की वारी आई है ना, ते अल्लाह ने पूरी दुनिया के चेहरिਆਂ ਦੇ उत्ते निगाह पाई है, ते इहदे बनाने वास्ते रब नूं 2 चेहरे पसंद आए ने। बोलो किन्ने चेहरे? बोलिया जी किन्ने? इस घर वास्ते ते किन्ने ने ना, उदों लोग थोड़े सन, रब नूं 2 चेहरे पसंद आए ने। ते एक बाप है एक बेटा, ते बाप पता कौन है? जिहदा मस्जिद बनाने का अमल अल्लाह नूं इन्ना पसंद आया, अल्लाह ने बाप के नाल दी कुरान के अंदर सूरत ही बना दी है। सुभान अल्लाह। आ देखना जरा घर केड़ा? अल्लाह का घर बैतुल्ला, ओ काबातुल्ला, ओ जेड़ा नूह अलैहिस्सलाम ने दौर जो तूफान आया, रब ने वो काबातुल्ला उठा लिया। और हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला को फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आउन तो 1000 साल पहले ये जिथे बैतुल्ला इत्थे पानी ही पानी हर पासे। एक होर गल नोट कर लो, ये जेड़ा बैतुल्ला है ना, ये पूरी दुनिया का सेंटर है। यानी कि अब आप सवाल करते हैं दसो जी पूरी दुनिया का दरमियान कितने में? सज्जे भी जगह होनी है, खब्बे भी होनी है, इधर भी होनी है, उधर भी होनी है। वो बैतुल्ला पूरी दुनिया का सेंटर बैतुल्ला। और वो बैतुल्ला जो बनाने की वारी आई, रब्बुल आलमीन ने मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बोलो जो अकाला प्यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लानती जो बंदा जेड़ा सरकार कमली वाले का नाम सुन के दरूद नहीं पढ़ता, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीना पाक पे कुरान नाज़िल फरमाया। आ देखना बैतुल्ला बनाने की वारी आई ते ये तुसां फैसला करना सैमे कौन बनाते ने, रब दे घर कौन बनाते ने।
کیڑا گھر بننا سنیا جے ذرا آواز آندی ہے مولا فرماندے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سنیا جے ذرا فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین قرآن دا پارا چوتھا جے اللہ نے جدو بیت اللہ بنانا لاہوریوں میں کیا جے اللہ ذوالجلال دی قسم نے اور بڑے خوش نصیب دے مقدرہ والے نے جڑے اللہ دے گھر نال پیار کر دے نے جڑے اللہ دے گھر نال محبت کر دے نے بیت اللہ بنان دی واری آئی ہے اللہ دا سب تو پہلا گھر بنان دی واری آئی ہے اللہ نے دو چہرے نو پسند کر لیا قرآن کہہ رہے ہیں اللہ فرماندے میں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بنان دی واری آئی او بیت اللہ جنہوں ویکھن والے بھی تڑپ رہا نے جنہاں نہیں ویکھیا تعریفاں سن کے تڑپ رہا نے تائیں تے میرا بابا تڑپیا تے بڑی پیاری گل کر کے آمدے نے اللہ مدت گزری سکھ دے جو بھی سانگ بنان نو جی کر دے تیرے کر دے دیوالے نس نس کے اللہ میرا پیریاں پان جی کر دے اللہ تیرا کر ویکھا تیرا در ویکھا تیرے کر دے دیوالے نس نس کے اللہ پیریاں پان جی کر دے اللہ تیرا کر ویکھا تیرا در ویکھا تیرے در وچ رکھ لگ سر ویکھا جتے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتے عمر لنان جی کر دے او بیت اللہ اللہ دا کار اللہ فرماندے میں اے میرے ابراہیم علیہ السلام جی اللہ جی کے حکم فرمایا انج کرو میرا گھر بیت اللہ بنا دیو اللہ کے دے واسطے مستری دی لوڑ اللہ کے دے واسطے ایک بہترین مستری دی لوڑ اللہ فرماندے میں اے میرے خلیل جی میں پوری دنیا دے چہرے تے نگاہ پائی ہے مینوں تیرے تو وج کے سونا مستری کوئی نظر نہیں آیا سبحان اللہ اللہ سونے ایک مزدور دی لوڑ لاہوریو فرمایا جی میں تیرے تو وج کے سونا مستری کوئی نہیں تیرے پتر اسماعیل تو وج کے سونا مزدور بھی کوئی نہیں سبحان اللہ آپ مستری بن جا پتر مزدور بنا لیا اور دیکھو باپ تے بیٹا نے ایک پتھر لا رہے ہیں ایک پتھر پھڑا رہے ہیں سبحان اللہ یار مسجد بنانا نبیاں دا کم مسجد بنانا انبیاء دا مشن اور اے دیکھو نا پتھر ایک لائی جاندہ ایک پھڑائی جاندہ اگر محبت کرو تو میں ایک گل کر کے تھوڑا ایمان تازہ کر دے یار پتھر لان والا بھی نبی ہے جڑا پیچھے پھڑا رہے ہیں وہ بھی اللہ دا نبی ہے ایک اور گل کرا تھوڑا آن دی تھکاوٹ لے جائے جیڑا مسجد بنا رہے اللہ نو عمل کنا پسند آیا گل نوٹ کر لو یار جیڑے مسجد بناندے نے انہاں دے پتر گلوکار نہیں جے بندے انہاں دیاں بیٹیاں ڈرامے اچ کم نہیں جے کردیاں انہاں دے بیٹے جیڑے نے اور تھیٹر اچ کم نہیں جے کردے اور جیڑے مسجد بناندے نے انہاں دیاں اولاداں گلوکار تے کنجر نہیں جے بندے بلکہ جڑے مسجد بناندے نے انہاں دی اولاداں جو کدے امام بخاری ورگے پیدا ہوندے نے کدے
امام مسلم ورگے پیدا ہوندے نے، کدے امام شافعی ورگے، امام ابو حنیفہ ورگے پیدا ہوندے نے۔ بیت اللہ بن رہا، بیت اللہ بن رہا، ویکھو گل جڑی میں کرن لگا، جیڑا اٹا لا رہا عمل اللہ نو اینا پسند آیا، اللہ نے نبی ابراہیم دی لڑی وچوں 80,000 نبی پیدا کر دیتے ہیں۔ کنے نبی؟ جیڑا مسجد بنا رہا، جیڑا اٹا لا رہا ہے، انہاں دیاں لڑیاں چوں اللہ دے ولی پیدا ہوندے نے۔ سبحان اللہ، جناب خلیل الرحمان پیغمبر نے انہاں دی لڑی وچوں رب نے اینے نبی پیدا کر دیتے ہیں۔ تو آکے گا جیڑا اٹا پڑھا رہا وہ بھی کی گل صدقے جاواں ہو تہاڈا ایمان تازہ کرا، جیڑا پیچھے اٹا پڑھا رہا اودی لڑی وچوں اللہ نے 1.25 لاکھ نبیاں دا ایمان پیدا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ادھر باب 80,000 اس لڑی چوں نبی چلے نے، ادھر پتر مزدور بنے ہیں، ایدی لڑی وچوں رب نے کیڑا نبی پیدا کیتا؟ کون آیا اج دنیا اندر ہویا گلی گلی روشنائیاں، جس نو حاصل کرن دی خاطر پیاں مکے وچ دہائیاں، ابراہیمی گلشن اندر عجب بہار آئیاں، کیا جے آزم لا حلیمہ لے گئی، اتمال دیاں رہ گئیاں دائیاں۔ جدو مسجد بنائیے پھر بولو لڑیاں چو نسلہ چو کنجر گلوکار پیدا نہیں ہوندے، پھر رب دے ولی پیدا ہوندے نے۔ تے اماں کی حلیمہ کی گل آئی ہے، ساریاں دائیاں دیاں نے ایتھوں کی لبنا ہے۔ اماں حلیمہ نے نبی نو سینے لایا، رب نے انہوں زمین نالو چوکے دی عزت آسمان دے نال لا دیتی ہے۔ مولانا محمد شریف صاحب الہ آبادی رحمت اللہ علیہ، انہیں اگلے دن ایک تقریر سن رہا تھا، انہیں ایک گل بڑی پیاری کی تھی، مجھے یاد آئی، میرا دل کرتا میں تمہیں سنا دیا۔ کہہ لگے ماں جی حلیمہ نے نبی پاک نے پیار کیتا ہے نا، تے جن نے بھی رسول اللہ نے پیار کیتا، رب نے انہاں دیاں لڑیاں وچوں بھی اپنے ولی پیدا کر دیتے ہیں۔ کہہ لگے میں عمرے تے گیا، طائف اندر گیا، ایک دوست کے کول میں ٹھہریا، تے طائف اندر جڑے گئے انہوں پتہ ہے کہ مسجد عبداللہ بن عباس، بڑی پیاری مسجد میں دیکھ کے آیا۔ کہہ لگو تے ایک بچہ ظہر دی اذان دے رہا سی، نوجوان، وہ لفظ بولدا جاندا سی اذان دے اندر تے آواز سینے چ کھوب دی جاندی سی، ایڈی پیاری آواز۔ کہہ لگے میں دوستوں نے کہا کون ہے؟ کہہ لگے خیر ہے، انہیں یار میں اپنا ملاقات کرنی ہے۔ حضرت الہ آبادی رحمت اللہ فرماتے ہیں نماز تو بعد ملاقات ہوئی، انہیں اپنے گھر ساتھ لیا چائے جو واسطے چائے پینے آ۔ میں انہوں پوچھا پتر تیری آواز بڑی سونی ہے، کیڑے خاندان نہ تعلق ہے تیرا؟ تو کہہ لگے وہ دی آنکھاں چ آنسو آ گئے، رون لگ پیا، تے رو کے آندا ہے ماں جی حلیمہ نو جان دے ہو؟ سبحان اللہ، اماں جی حلیمہ نو جان دے ہو؟ کہہ لگے انہوں کیوں نہیں جان دے؟ کہہ لگے میرا تعلق اماں جی حلیمہ دی نسل نہ چاہتا ہے۔ کہہ لگے واہ سولیا ماں حلیمہ نے تیرنا پیار کیتا ہے، رب نے وہ دی لڑی وچوں اپنے نبی دے موصل پیدا کر دیتے۔ دین دے نال جڑ جاؤ، وفادار بن جاؤ رب دے دین دے۔ آ دیکھنا ذرا جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد، کہہ دو جی کہہ دو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا فرماندے نے جناب خلیل بیت اللہ بنا رہے ہیں، اور دیکھو نا مسجد بنانا نبیاں دا مشن، اونچی بولو کنا دا، بولو بولو ذرا، نبیاں دا مشن بیت اللہ بنانا۔ حضرات ذرا توجہ فرمانا، جناب خلیل الرحمان بیت اللہ بنا رہے ہیں، اینج بیت اللہ بندے بیٹا پیچھے پتھر پڑائی جا رہے ہیں، باپ لائی جا رہے ہیں، جناب جب دیکھ کے
इधर जड़ियां दीवारां ने सीने तक आ गई ने जनाबे खलील रहमान बैठ जाते हैं। आखिर इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखे अल्लाह ने जो वेखिया खलील रहमान बह गए ने कह लगे अबू जी अगे काम नहीं करते, कह लगे बेटा दीवारां सीने के सामने आ गई ने और उत्ते काम नहीं होंदा यार केड़ा कोई लाहौर का ग्रीन टाउन है वो तो पट्टे लाया बांस लाया को कर लिया। जनाबे खलील रहमान पैगंबर ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने देखा अबू जी लेट गया ने इंज बाहर जंगल भी आबाद नहीं चले गया ने देखा ते सामने एक पत्थर मिल गया आ रहा रेड़दा रेड़दा बड़ा सोना ते चिट्टा गोरा पत्थर हजरत इब्राहिम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उठाया लैके अपने अबू जी के कोल आ जाते हैं। अबू जी पत्थर मिले जनाबे खलील रहमान अलैहिस्सलाम देंदे ने अखा जल आंसू आ जाते हैं। बेटे पत्थर कितों लैके आया? अबू जी मैं जंगल विचों लैके आया। जनाबे खलील फरमांदे ने नहीं हो बेटा ये पत्थर जंगल विचों नहीं आया बल्कि अल्लाह ने अपनी जन्नत विचों भेज दिता है। अल्लाह ने अपने घर दिया तमीरा मुकम्मल करनिया ने सुभान अल्लाह जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना इंज पत्थर पे खलो गए। आखिर इब्ने कसीर फरमाने ने पत्थर पत्थर ही नहीं रहा अल्लाह ने पत्थर नूं लिफ्ट बना दिता है। की बना दिता? ऐसा डोंग डोंग जरा बंद करो भाई असलम साहब ड्राइवे पत्थर। और दूसरी बात उन्होंने लिखी है कि रब ने पत्थर नूं रूही की तरह इधर मेरा देखो जरा रूही की तरह नरम कर दिता है। ठीक है रूही की तरह जेड़े बैतुल्ला गए हो है ना बैठे थे वेख के आए उमरा करके आए माशाअल्लाह पत्थर के उत्ते नबी इब्राहिम के पैरों के निशान है ने कि नहीं? बोलो जरा मैं गल करा तो पता लगे जेडे मस्जिद बनाते हैं रब कितना प्रोटोकॉल देंदा पैरा निशान है ने ते जेड़ा पत्थर होवे ओदे तो पैर जिदे मर्जी रखो निशान पैंदे ने। ये निशान किन्ने पाए ने? बोलो अल्लाह वजह की है? फरमाया खलील पैर रख के पत्थर ते मेरा घर बना रहा सी ते जे खलील नूं पत्थर दी नुकर भी चुभ जाती मैनू रहमान किन्ने कहना सी? मैनू रहमान किन्ने कहना सी? पत्थर दे निशान ने अज भी पैरां ते पत्थर जे सज्जे जान की लोड़ है सज्जे चल पेंदे ने खब्बे जान की लोड़ है खब्बे चल पेंदे उत्ते जान की लोड़ उत्ते चल पेंदे ने। अरशा वालिया रब्बा कभी पत्थर टुरे तो नहीं फरमाया जरा मेरे घर नाल प्यार करके वेखो हाँ मैं उतों तुहाडी मदद करांगा जिथे तुहाडा वहमो गुमान भी नहीं होएगा। रब दे घर नाल प्यार। अगले दिन उस्ताद जी मौलाना फरूक राजदी साहब शेखुल हदीस व तफसीर गुजरावाल उन्होंने कोल एक बंदा आ गया अगले दिन सुभान अल्लाह कहता उस्ताद जी का मसला दसो। मैं क्या दस? कह लगा मैं कब्रस्तान च ना खानदानी तौर पर कबरा कढ़ना मेरा दादा भी मेरा बाप भी मेरा पड़दादा भी मैं भी ऐसे काम आ। कह लगा अगले दिन मेरे को एक बंदा आ गया कह लगा एक कबर कढ़ दो। उन्हें मैं कद काड़ मोटापा दसिया मैं कबर कढ़न दिया। एक होर बंदे एक दो आ गए एक कबर कढ़ दो। कह लगा कि फलां बंदा बहुत होया वो तो नहीं? कह लगे नहीं ना दस के गए। अच्छा चलो दो कबरा कढ़ दी। कहता कबरा कढ़ के ना मैं एक कबर च लेट गया। मैं कबर च लेट गया तो मैनू थल्लों सेक पिया इना कि मैं नस के कबर चो बाहर आ गया। कह लगा मैं अगे भी बड़िया कबरा कढ़िया ने लेकिन मैं अजीब ही सिस्टम वेख्या। कह लगा मैं क्या की गल अज तक इंज नहीं होया। कह लगा मैं दूसरी कबर च लेटिया तो मैनू इन्ना सुकून होया मेरा दिल किया मैं इत्थे लेटा रहा इन्ना सुकून होया। कहने लगा मैं परेशान हो गया उस्ताद जी। मैं क्या जी मैं वेखना है वो सेक वाली कबर किदी है तो आ ठंडी कबर किदी है। कह लगा जनाजे आ गए। मैं नहीं कहा भी आ तुहाडे बंदे दी आ तुहाडे। मैं कहा भी वो दो कड़ियां इको जिहड़ियां जिहड़ी मर्जी ला लो। कह लगा वो पहलों उधर गए जो कबर चो उन्होंने सेक पिया। कह लगा मैं वेख्या चेहरा वरान होया शक्ल ते रंग कोई नहीं इंज रंग उड़िया उड़िया समझ लगी ना। मैं गौर ना वेख्या मैं कहा तो वो फलां महल्ले च बंदा है जिहड़ा सूद का कारोबार करता है सूद का कारोबार करता है लोगों के खून निचोड़ता खून पींदा। हाय हाय कह लगा सही यदि कबर चो सेक निकलिया सूदी बंदे का अंजाम बड़ा बुरा है। कह लगा मैं तौबा इस्तगफार की उस्ताद जी। मैं क्या हूं मैं दूजी कबर वेखनी है।
کیا دوسری میت دیکھنی ہے؟ کہنے لگا تھوڑی دیر بعد دوسری جنازہ میت آ گئی، جنازہ ادا کیتا، نماز جنازہ پڑھ کے میت لے کے آئے، میں چہرے تو کپڑا پچھا کیتا تے ویکھیا ساڈے محلے دے بابا رحمت اللہ جیڑا لنگدا سی نا کسے مسجد دیاں اٹا کھلریاں نے، انہیں دابڑے نہ اٹا چوکے دے مسیتے ٹیر وکھرا لا دینا، کوئی اٹا چوکے نہ لے جائے، ریت کھل رہی ہے ڈالی کہیں رہ کے ریت کٹھی کر دینی ہے۔ استاد جی منو دسو کی معاملہ ہے؟ کہنا کہ پتر آپ ہی سوال کرنے ہیں، آپ ہی جواب دینے ہیں، وہ جڑا سودی قبر کم کردا ہے وہ دی قبر جو سیک نکلے ہے، جڑا رب دے گھر نہ پیار کردا ہے تینوں بھی وہ دی قبر جو کڈن والے نوں اینا سکون ملیا تے جڑا وچ لیٹیا اونوں کنا کو سکون ملے گا۔ مسجد نال پیار کرو، آ دیکھنا ذرا جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جناب خلیل الرحمان پیغمبر نے این جناب بیت اللہ مکمل ہویا تے کیڑی میں آیا مقدسہ خطبہ پڑھی ہے، رب دے سامنے ہاتھ چک لیندے میں آندے میں ربنا تقبل منا، کیا چھوڑو تو آج تک نہیں کہی انہیں شیما صاحب جو میں کہا جو کونی تھے آگے وہ چی کہا دے سبحان اللہ، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اور مسجد بیت اللہ بن گیا، اور اگر اللہ کو دین دا کام لے تے ماں نہیں کرنا بلکہ کی کہنا اللہ میں حق نہیں ادا کر سکیا، اللہ میری محنت قبول فرما لے، اللہ سونے محنت قبول کر لے، اللہ فرماندے نے میرے خلیل میں تینوں مزدوریاں دینیاں نے، اللہ کی دے رہا فرمایا جو میں کہندا گیا تو مندا گیا، اور تو کہندا جا تے میں دیندا جاواں گا، اللہ کی دے گا، فرمایا منگ خلیل کی منگنا پیارے جناب خلیل سوچی پہ گئے تے آندے نے اسماعیل علیہ السلام ابو دی منگ دے نہیں، کہنے لگے پتر اللہ دا کار بنایا اج رب دی رحمت جوش اندر ہے، مینوں انج لگدا جو میں منگاں گا اج مینوں مل جاونا تے میرا دل کردا میں ایہو جی چیز منگا، اونوں دیندیاں پتہ لگے مینوں دیندیاں پتہ لگے، فرمایا منگ خلیل میں کی منگنا تے آندے نے اللہ جے تو دینا چاہنا میں دنیا میں چیز نہیں منگدا، میرے نبی رو رو کے فرمایا کر دے لوگوں اللہ کو انج منگیا کرو جنہیں نبی ابراہیم نے منگیا، سوچ کے منگیا کرو، چنگا منگیا کرو، زیادہ منگیا کرو، وافر منگیا کرو، نبی ابراہیم فرماندے نے اللہ جے تو دینا چاہنا اللہ مسجد میں بنا دیتی ہے، اللہ خطیب تو دے دے، کی کر دے اللہ مسجد میں بناتی ہے خطیب تو دے دے۔ ویکھو خلیل نے کی منگیا، ایسا منگیا ربنا وبعث فیہم، اللہ دے لفاظ انہیں پسند کیتے نے رب نے قرآن بنا کے نبی محمد دے سینے تے نازل کر دیتا، پہلا منگیا رب حبلی من الصالحین، دوجا منگیا ربنا وبعث فیہم، اللہ نے الفاظ انہیں پسند آئے نے، پہلا زمزم والا دیتا ہے، دوجا حوض کوثر والا دے دیتا ہے، تے زمزم تے سارے تو پی لیا ہونا، جڑا گیا وہ تے راجرہ بھی پیندا، جڑا نہیں گیا وہ بھی پیندا پیا، تے انشاءاللہ ایک وقت ہونا، ایک بار انشاءاللہ کہہ دو میں گل کر دیا، جو بوفے کہہ دو انشاءاللہ وقت آئے گا جدو نبی پاک ہتھانا پلان گے تو تسی پینا لے ہو گے، کی خیال پینا ہے نا انشاءاللہ، اور بولو پینا ہے نا انشاءاللہ، تے پینا بھی دے سونے نبی دے ہتھا جو پینا ہے، نبی پاک نے فرمایا نا کہ مدینے جو پانی کوئی نہیں ہے گا تے کیڑا بندہ پانی پینا لا کوئی نہیں، جیڑا بندہ کنواں خرید کے مسلمانہ لی وقف کرے میں محمد انہوں جنت دی ضمانت دینا۔ حضرت عثمان اٹھے سونیا میں کلائی کوئی بندہ نہ ٹھایا جے میں کلائی پہ دیاں گا، حضرت عثمان 12,000 درہم دے کے نا کنواں خرید کے تے گل ہو گئی یہودی دے نال وہی ایک دن پانی یہودی کہنے لگا تسی پرو تے ایک دن اسی پرنگ معاہدہ لکھیا جا رہا تے نال وچ لکھ دیتا گل سن عثمان جدن ساڈی واری ہونی ہے نا اسا کسے مسلمان نو پانی نہیں بھرن دینا۔ عثمان کہنے کہ منو منظور ہے، کہنے لگے اے بھی لکھ دے، عثمان فرماندے جدن ساڑی واری ہوئے گی نا اسا کسے غیر مسلم نو انکار نہیں کرنا،
خطبے کہنے لگے اگر کوئی غیر مسلمان دا بابا آوے رسا چھڑ دیا جے، وڈیری اما آوے رسا چھڑ دیا جے، بچہ آوے رسا چھڑ دیا جے، خواتین آوے رسا چھڑ دیا جے۔ تے گھر جا کے لکڑ دا پیالہ لے کے نا بوکا کٹ کے پانی جو پیالہ بھر کے سیدھا نبی پاک کو لے گئے، یا رسول اللہ اے میں خریدیا کنواں ایک دن لئی تے میرا دل کیتا پیسے ادا کرن دے بعد پہلا پیالہ میں تانوں پانی دا پلاواں، اے لو سونے پانی پیو۔ نبی پاک نے ہاتھ اگے کیتے تے عثمان نے ہاتھ پیچھے کر لے۔ اللہ دے رسول فرماندے عثمان یہ کی؟ سونے میرا دل کردا ہے ہاتھ میرے ہون تے ہونٹ تواڈے ہون، ہاتھ میرے ہونٹ تواڈے ہون۔ تے انج عثمان نے اگے کیتا نا تے نبی پاک دی اکھاں چ آنسو آ گئے ہیں، رسول اللہ رون لگ پے۔ حضرت عثمان دی نگاہ پئی جگہ میں پیر علیہ السلام رو رہے ہیں تے آقا علیہ السلام نو روندیاں ویکھ کے حضرت عثمان فرماندے نے یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہو؟ میرے آقا فرماندے نے عثمان جدوں بھی میں کسی نیکی دا کم دا اعلان کرنا سب تو پہلا کھڑا ہو جانا۔ آج جڑی تو دل دی خواہش بیان کیتی ہے سونیا ہاتھ میرے ہونٹ نبوت والے ہون، عثمان ان قریب ہاتھ میرے ہون گے، ہونٹ عثمان تیرے ہون گے۔ تو پینا والا ہوئے گا میں پلان والا ہوا گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے عثمان نے پانی پلا دیتا ہے، گل سمرن کر دیوا۔ اگلا دن چڑھیا مسلمان پانی بھر رہے ہیں، مسلمان پانی اکٹھا کر لیا۔ جناب عثمان فرماندے نے کسی نو کوئی انکار نہیں، غیر مسلم بھی پانی بھر کے لا گئے نے۔ تے یہودی کہنے لگا عثمان اگلا دن چڑھیا اج پانی لین ہی کوئی نہیں آیا، تو تے ساڈیاں نے پانی دے دیتا ہے۔ تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی بات ترجمہ کے کرم شہادت رسولی پہ چڑھ کے پڑھنا پڑھانا محمد نے دسیا، تے بھوکیاں نو روٹی تے پسیاں نو پانی کھلانا پلانا محمد نے دسیا۔ تربیت میرے نبی دی کہہ لگا یا کنواں واپس کر دے یا اگلے دن دے پیسے دے دے۔ 8000 درہم دے کے حضرت عثمان نے پکا ہی خرید لیا۔ تے میرے آقا نو دسے نے تے آقا مسکرا کے فرماندے نے عثمان فی الجنہ۔ پانی پلال والے نو نبی پاک نے کی فرمایا؟ عثمان فی الجنہ۔ میرا آج دی رات نبی پاک آئے صحابہ نو دسن دے فرمایا میں نے ویکھیا جنت دے اندر اللہ نے جنت بھائی تو میں بنی اسرائیل دی ایک بدکارا نو جنت ویکھیا۔ کنوں؟ بدکارا نو زانیاں نو جنت ویکھیا۔ صحابہ کہہ لگے سونے جنت نیک لوکاں دی بنی ہے تسی کنوں ویکھیا ہے؟ صحابہ نے یہ بھی صحابہ دا ایمان سی کہ پوری کائنات جھوٹ بول سکتی ہے، نبی پاک دی زبان تے گل جھوٹی نہیں آ سکتی۔ آپ نے فرمایا پتہ نہیں زنا واسطے نکلی برائی واسطے نکلی ہے۔ چل دیا اینو پیاس لگ گئی، پانی میسر نہیں، تھوڑا جا کے گئی پانی والا کنواں نظر آیا، جلدی پانی پی کے بوکا سٹیا کے ٹر پئی۔ تھوڑا جا کے گئی تے ویکھیا چھوٹا جا کتے دا بچہ زمین پہ چڑھدا پیاس دی وجہ تو، کدی کتے دے بچے والے ویندی ہے کدی پانی دے کنویں والے ویندی ہے۔ اویخ جدو کہے دا رب لگے نا صدقی دا حالات بدل وہ تے ویکھ رہی ہے۔ جگہ دے پیر علیہ السلام نے فرمایا ویکھ رہی ہے اور پیچھے جمدی ہے، آدھی پانی تک پہنچ نہیں سکدا، پہنچ جائے بوکا نہیں کر سکدا، بوکا لوکی لاگے میں سر دا ڈوٹا جمدی ہے، جوتی دا پیر پولا لا کے سراغ کر کے ڈور بنا لیندی ہے، کنویں چتر جمدی ہے، پانی لے آ کے کتے دے بچے نو پلا دیندی ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ حضرت آقا فرماندے نے انہیں پانی پلایا، اللہ فرماندے نے تو کنجری ہو کے مخلوق میری نہ رحم کر رہی ہے،
जा मैं तेरी जिंदगी दे गुनाह मुआफ कर दिते ने, तेनों अपनी जन्नत का दाखला अता फरमा दिता है। और मौलाना फिर मैनू गल याद आई, मोहम्मद शरीफ साहब इलाहाबादी रहमतुल्लाह ये वाकया बयान करदे फरमाते ने, आसमान वाला कहता होगा तू कंजरी होकर रहम कर सकनी है, मैं रहमान होकर नहीं कर सकता। कुत्ते दे बच्चे नू पानी पिलाया, बोलो किनू? उच्ची बोलिया जे किनू? जिन्हों पिलाया वो जानवर भी पलीत है, ते जिहड़ी पिला रही है, बोलो तो सही यार, वो भी पीने वाला भी पलीत, पिलाने वाली भी। ते एक घुट पिया के कित्थे गई? उच्ची बोलिया जे कुत्ते दे बच्चे नू पानी पिला रही टुर गई जन्नत। ते जिहड़े इत्थे हदीसां पढ़ रहे ने, कुरान पढ़ रहे ने, जिहड़ा उन्हां नू पानी पिलाए वो कित्थे जाएगा? नहीं नहीं, कित्थे जाएगा? है जे ईमान इस गल ते पक्का? मैं जुमे तो पहलों आ गया ना, एक घुट पानी का भरिया तो मेरा पानी बाहर नून तो फिरन दिया है, एडा वड्डा मरकज बन गया तो पानी पीने वाला कोई नहीं है। वो कुत्ते दे बच्चे नू पलीत औरत पानी पिलाए तो रब जन्नत दे 8 बूहे खोल के कहे सोने इन्हें एक घुट पिलाया तो मैं जन्नत दे दी है। तो जिहदा पानी नमाजी पीन, तहज्जुद गुजार पीन, आलमे दीन पीन, ईमान ना दसो रब दे घर बैठे हो जन्नत च जाएगा कि नहीं? तो फिर केड़ा बंदा कहना मैं इत्थे बोर करा देना पानी का? पता लग जाता। हुण एक बंदा हथ खड़ा करो, अगली गल अगे करिए जरा, वेखो किड्डा वड्डा अमल है। एक बंदा कहे कि लो जी बोर मैं करवा देना पानी का, 2 करा लो रल के भावें। खुदा की कसम जेड़ी दिल च तमन्ना जो पूरी कर लिया जे, पानी ये पीना शुरू कर देंगे, अल्लाह हौजे कौसर ते रसूलुल्लाह दे हत्थों जो पानी पिला देगा। कराओ अपने अम्मी की तरफों बोल। हजरत साद आए सर, नबी पागल सोने मेरी अम्मी फौत हो गई है, सब तो बड़ा सदका जारिया की है, पर मैं अपनी मां के नां का पानी का कुआं खोदा, चश्मा लवा दे जो अज तक भी चल रहा है। ये बड़ा वड्डा अमल जे। एक बंदा 2 बंदे उठन ना कि लो जी इंशाअल्लाह पानी का चश्मा असीं लवा देने इत्थे, वेख्या जी इंशाअल्लाह अम्मी की तरफों अबू की तरफों नीयत कर लो कि इंशाअल्लाह सब पानी का बोर करवाना है। नीयत तुसीं कर लो, तुहाडे पैसे देने तो पहला रब्बे मुहम्मद की कसम रब तुहाडे अकाउंट च पैसे भेज देगा। नीयत करके वेख लो इंशाअल्लाह। पानी का ये सिस्टम बड़ा जबरदस्त है। अल्लाह अकबर, अल्लाह सोच लो जरा, नीयत करो। आओ मैं आखिर अंदर मेरी बात करनी है, फिर आगे बात करिए, चूंकि टाइम थोड़ा आ सुनना जरा। जगा दे पीर रब दे हबीब जनाबे मोहम्मद, ऊंची बोलो की हो गया जी? डरो ना, कोई फतवा नहीं लगा, दरूद पढ़न तो ऊंची बोलो जरा, जनाबे मोहम्मद। अजय भी नवाज है यार, ऊंची बोलो जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आका फरमाते ने इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाह मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। फरमाया जेड़े ईमान वाले ने, अल्लाह ते ईमान रखदे ने, आखिरत दे दिन ते ईमान रखदे ने, अल्लाह दे घरां नाल प्यार करदे ने। मैं जेड़ियां 1-2 आखिर दे गल्लां सुनानियां ने, जिहदा दिल करदा रब नाल सौदा करम ते फैसला कर लो कि किन्ने मेरे के पानी का इधर कुआं लवाना, किन्ने बोर कराना, पानी का फैसला कर लो। जुमा मुकम तक अल्लाह की कसम में बहारा लग जाएगियां। और दूसरे मुकाम ते कुरान है, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। फरमाया जेड़ा बंदा दुनिया ते रब दा घर बनांदा है, बोलो हाँ उच्ची, अल्लाह ओदा घर कित्थे बनाएंगे? बोलिया जिदा ईमान नबी पाक की हर गल सच्ची है। आका की जुबान चो निकले अल्फाज में, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। फरमाया लोगों जेड़ा रब दा घर बनाएगा, अल्लाह ओदा घर जन्नत बनाएगा। हजरात आइए जरा गल सुनिए, अगे नबी पाक ने फरमाया पूरी मस्जिद बनाना ते दूर की गल है। फरमाया कुछ चिड़िया दे आलने जिन्ना, घुगी दे आलने जिन्ना भी रब दा घर बनाएगा, अल्लाह ओदा घर जन्नत बना देवेगा। किथे बनाएगा? उची बोले किथे बनाएगा? सूफी मोहम्मद अब्दुल्ला साहब मामूगंज जिन्होंने मदरसा मस्जिद बन रहा है,
ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਜੰਨਤ 'ਚ ਕੋਠੀ ਲੈਣੀ ਜੇ। ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿ ਲਗੇ ਬੋਲੋ ਰੱਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜੰਨਤ 'ਚ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਹੈ ਇਹ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾਈ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਠੇ ਕਹਿ ਲਗੇ ਜੀ ਜੰਨਤ 'ਚ ਰੱਬ ਬਣਾਏਗਾ। ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਜੇਬ 'ਚ ਤੇ 70 ਰੁਪਏ ਨਿਕਲੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 50-55 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ। ਉਦੋਂ 70 ਰੁਪਏ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਹੈ 70,000। 70 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਆਂਦਾ ਬਾਬਾ ਇਹ ਲੋ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਜੰਨਤ 'ਚ ਕੋਠੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਹੈ ਪਾਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਲਾ ਮਾੜਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ। ਬਾਬਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਅੱਛਾ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਆਖੋ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹੱਲ ਦੇ ਦੇਵੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੌਂ ਜਾਵਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਵਿਖਾ ਦੇ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਪੈਣ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ ਯਾਰ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਇੱਥੇ 17 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਬੂਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਾਏ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਨਾ ਵਿਖਾ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ੂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਤੇ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ 2 ਰਕਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੇਬ 'ਚ ਜੋ ਹੈ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਵੀਂ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਅੱਲਾ ਨੂੰ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਪਰ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਹਵੇਲੀ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਮਕਾਨ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਡੇਰਾ ਆ ਕੇ ਮਸੀਤੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਆ ਵੀ ਮਸੀਤੇ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਮਦਰਸਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੇ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਬਈ ਮਹੱਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਕਹੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਮਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਮਹੱਲ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਆਹ ਮੇਰਾ ਮਹੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਸੂਫੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਫਾ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ। और ये हदीस जड़ी है जग्गा दे पीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। फरमाया जेड़ा रब दा घर बनाएगा अल्लाह ओदा घर जन्नत बनाएगा। सुनिया जे आखिरी गल ते गल मुकावा। एक अल्लाह दे बहुत बड़े वली गुजरे ने जिन्हां दा नाम मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह। मालिक बिन दिनार इंज बाजार च जा रहे हैं चलदिया वेखे एक कोठी तमीर हो रही है। मिस्त्री ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਤੋਂ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਹਿ ਲਗੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਠੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਕੋਠੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ? ਫਲਾਂ ਬਿਨ ਫਲਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ ਕੱਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਗਏ ਆ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੁਖਤਸਰ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਜੁਮੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਜ਼ਰਾ। ਤੇ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਜੀ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਲਗੇ एक कोठी कादरी बना रहे हैं रहन वास्ते बना रहे हैं जिंदगी गुजारनी है। कह लगे सिर तेरा चिट्टा हो गया और किन्ने को दिन गुजारना चाहना है? मालिक बिन दिनार फरमांदे ने जेड़े बाकी दिन ने कह लगे और जिंदगी गुजारने वास्ते कोठी बना रही है। कोई आखिरत की कोठी भी बनाई है कि नहीं? कह लगा केड़ी आखिरत की गल? कह लगे एक दिन मौत आनी है आके रहनी है। मौत को कोई नहीं बच सकता। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मौत आके रहनी है। इमाम साहब ना बड़े परेशान हो गए सुन के जो गल सुनाई। कह लगे इन्हू मौत का पता ही नहीं फिक्र ही कोई नहीं। कह लगा जी केड़ी मौत की गल करते हो? कह लगो कमलिया जो रब दे नबी नहीं रह ते साडे वर्गिया भी नहीं रहना और इतने जिंदगी गुजार लेगा। मुंह देख लिया आईने में पर दाग ना देखा सीने में। जी ऐसा लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए। ये 2 दिन की जिंदगी है इतना उछल के न चल रास्ता आने जाने का। जरा सोच संभल के चल। हम सैर को निकले रास्ते कुछ वीरान थे। उन वीरान रास्तों पर कब्रिस्तान थे। कब्रिस्तान में बड़ी हड्डियों के ये बयान थे ऐ इंसान जरा सोच के चल कभी हम भी इंसान थे। हड्डी कह रही है साडे पल्ले नहीं रहा ते पल्ले तेरे भी कुछ नहीं रहना। इमाम साहब की गल्लां सुन के दिल नरम हो गया। कहने के की करना दसो इमाम साहब? कहने के फलां जगह अंदर मस्जिद की जगह पई है मस्जिद तू बना दे ते जन्नत च कोठी तेरी।
ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਖਾਂਦੇ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਜੇ तेरी कोठी अल्लाह बना देगा। आंदा इमाम साहब एडी वड्डी गल कर दी जी, कोई गारंटी है तुहाडे कोल? कोई है जी गारंटी? वाह मालक बिन दिनार, मैं तेरे जवाब नूं किहड़े पानी ना लिखा, किवें लिखा? कहना कोई गारंटी है जी? हजरत मालिक बिन दिनार फरमाते ने गारंटी है पूरी कायनात झूठ बोल सकती है, आमिना दा नाल झूठ नहीं बोल सकता। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नत। बोलिया जेड़ा रब नूं मनदा, जेड़ा रब दा घर बनाएगा, उच्ची बोलो ओदा घर अल्लाह कित्थे बनाएगा? अल्लाह तेरा घर जन्नत बनाएगा। कहता अच्छा अपने पुत्र नूं नौरा उतों कलम दुआत लिया, कलम दुआत लियांदी, कागज मुकाया, कहता जी मसीत मैं बना देना, जरा गारंटी के तौर पर लिख दिओ कि मैं रब का घर बनावांगा ते अल्लाह इत्थे लिख के दिओ मैनूं। मालिक में दिनार हैरान हो गए गल सुन के, हदीस लिख दी मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नत, लेकिन ते लिख दिता या अल्लाह ये तेरा घर बनाएगा ते तू बोलो तू ਇਹਦਾ घर बनाना। आदरे पर्ची की करनी है? कहता अज तक किसी ने मौत का दसिया ही नहीं, सिर चिट्टा हो गया, पता नहीं मसीत बनानी भी नसीबा च होनी कि नहीं होनी, बनाता बनाता भी फौत हो जावा तो मैं अपने बच्चों को कहना जे मैं मर गया पर्ची मेरे कफन च रख दिया जे, तो जे रब ने मेरे नाल गुस्से मेरा वेख्या ना तो मैं पर्ची अगे कर देंगा, हो सकता अल्लाह वेख के मुस्कुरा ही पवे है। सारी उम्र दूर रहा तो आखिर तो आने लगा मेरा घर बना के आया। मालिक में दिनार फरमाते ने मैं पर्ची दे दी थी, वो घर बनाना कुदरती तौर पर उधरों मस्जिद मुकम्मल हुई, उधरों वीज़ा लग गया है, सीधा ही कितने गया बेअन्ना लहुमुल जन्नत, सीधा ही जन्नत च। कह लगे मालिक में दिनार फरमाते ने फौत हो गया, इसका जनाजा मैं पढ़ाया, दफनाया, दुआ भी की और मैं तो कबर से भी कहा या अल्लाह वेख ला इन्हें थोड़े वक्त च कितना सोहना तेरा घर बनाया, या अल्लाह इन्हें बनाया अपनी ताकत के मुताबिक तो तू बनाना, बोल तो छड़ो होना अपनी ताकत के मुताबिक दुआ कर दी थी। कह लगे वाह वक्त थोड़ी देर गुजरे ना तो हनेरी चल पई, मैं मस्जिद नबवी के मिहराब के कोल बैठा, अल्लाह तुहानू भी बहना नसीब फरमाया। उची कह दो और जाना तो नसीबा नाल है, पैसों ना कोई जाता, उची बोलो यार, कोठियां कारां हुण कोई जाता, बोलते छड़ो अल्लाह की कसम वो ही जाता जे जिहदे ते मालिक और राज़ी हो जाए। जे मैं भाई असलम नूं पता है इत्थे आसफ बानी साहब की जामिया मदनी मैं जुमा पढ़ा रहा सा, जुमा पढ़ांदिया मैं आख्या भी जिन्हें 1 लाख रुपया रब को लैना 1000 रुपया दो, और आसफ बानी साहब ने जगह ली सी उत्थे, वो लोग उठ पे 1000 ना जे लख लभ जाए तो सौदा बोलो, बोलते क्यों नहीं ना दिया जाए, बोलते छड़ो जे 1000 दी लख अकाउंट जा जाए तो बोलो सौदा महंगा नहीं। एक ना जुमा खत्म होया, एक बंदा रोंदा रोंदा बाहरों आया मदनिया मस्जिद च, वटो वट कमीज वो बुरा हाल, पैर तो इन्नी इन्नी मैल जमी, इंज लगता जिमें 1933 का नाता है, इन्हें गुसल ही नहीं किया जो इसकी माँ ने होया, मुड़ के नाता ही नहीं, एडे भैड़े मैले पैर हाथ जनाब मूँह लिबड़े अंदर आया तो टुरया आवे तो मैनू आके कहता मैं तो ना जी बाहर टमाटर वेचन दिया सा, तो मैं तो इतने जुमा नहीं कभी पढ़िया ही नहीं नमाज, तो मैं तो तुहाड़ी आवाज़ सुनी है तो मेरा दिल लग गया तो मैं बह गया, तो तुसा क्या 1000 रुपया 2 लाख मिलेगा, मैं फटाफट इकट्ठे करने की एडी 10-20 के नोट फड़े, आंदा मैं उदों गिरन दिया तो उत्ते ठीपा सी 985 रुपये ने, मैं मसीते दे दिया मैनू लाख रुपया मिल जाएगा है, किन्ने पैसे बोलो किन्ने 985। और मैं कहा माड़िया का रब दिल नहीं तोड़ता, क्यों जी ऐसा माड़िया दिल नहीं रब तोड़ता, उन्हें मैनू फड़ाए मैं सुट दी। 26 दिसंबर का जुमा सी 2017 का, अगों 18 23 जनवरी नूं मैं उमरे चला गया। अच्छा जदों ने 985 दिते ना तो रोई जाओ, मैं की होया ही ना रो वापस इन्होंने लैके है, जो रोन को लग पाया कहता मैनू ना लख नहीं चाहिए, मैनू रोन इस गल का आया बस जिन्हें तो हमें थोड़ा मक्के मदीने तस्करा किया, बस ये दुआ करो अल्लाह मैनू मक्के मदीने बुला लवे है। किन्ने अज बोलो 950 मक्के मदीने दुआ कर दी। 23 जनवरी को मैं उमरे ते चला गया,
मक्कियों मदीने मदीना शरीफ तो वापस आके मदीना पाक तो मैं आखिरी जुम्मा पढ़ना सी, मंगल को वापसी सी। आखिरी जुम्मा मैं बैतुल्ला की तीसरी मंजिल से पढ़न दिया। जुम्मे को पहले ही जुम्मे वास्ते गया, 11:30 का टाइम सी उधर का, दुआ कर रहा सा, करदिया ना इंज मैं सज्जे पासे वेख्या तो टमाटर वाला मेरे कोल बैठा। 2.5 महीने बाद ही, 2-2.5 महीने भी नहीं गुजरे, मैं उन्होंने ना पछानिया तो उन्हें पछान लिया। बार बार वेखी जाए तो रोई जाए, मैं क्या पता नहीं कौन है। मैं कहा भाई खैर है? आंदा मैनू पछानिया नहीं? मैं कहा नहीं। लो एडी जल्दी भुल गए? मैं क्या पता नहीं कौन है। आंदा पछानो? मैं कहा नहीं, वो टमाटर वाला। मैं केड़ा टमाटर वाला? वो चुंगी अमर सिद्धू। वो तेरा भला हो जाए। मैं क्या तू मगर ही आ गया है? वो 985 जी कहता तुहां दुआ की, अल्लाह ने हफ्ते वाले दिन ही मेरे सवाब ला दिते। मैं वो किवें? वो चुंगी अमृतसर तो पता नाले के नाल निकलो रायवंड अड्डे प्लाट से जाके निकलती है वो सड़क। आंदा मैं रायवंड गया हफ्ते में जनाजा पढ़न, वापसी आया थोड़ा जाके एक स्टाफ तो पहले ही ना इधर एक छोटी जी बच्ची रोवे पई, जमीन से पई तो कोई बंदा नहीं। पहलो मैं चुका लगा, फिर मैं डर गया। मैं कहा नहीं ये नहीं काम करना। आंदा गया मैं 4-5 किलो के, फिर स्टाफ एक आया, कह लगा उत्थे लोग ना रो इकट्ठे होए। मैं की होया? आया बंदा असलम का नाम है, तो कह लगा 26 साल हो गए ने रब ने औलाद नहीं दी, किसी रिश्तेदार ने धी दे दी है, तो वह नालदियां ने बच्ची लैके उन्होंने बाहर निकली छोटी जी, तो जालम कोई बच्ची खो के लै गया। तो उस जमीन से लेटे आके और मेरी धी लिया दो, और जो कहो मैं दे देंगा, मेरी धी लिया दो। आंदा मैं फौरन गया भज पिछा नूं, कल की दुआ कबूल हो गई आ। आंदा मैं पिछे गया, डोल इंज करके मैं इंज करके ना चादर नूं गल च पाया, बच्ची नूं वेखो उत्थे ही पई बच्ची। मैं लिया के मैं कहा आ तो नहीं, कहने लगा सारे मैनूं फड़ के कुट्टन लगे। अल्लाह की कसम मैं नहीं जे खड़ी गल तो उन्हें कहा मैं तो वेखी है। आंदा उठिया बाप, उन्हें सीने ला लिया, मैनूं आंदा मंग की मंगना? आंदा मैं कहा कल दी मोहम्मदी साहब को दुआ कराइए, बस मक्के मदीने ही जाना है। कहता उन्हें कहा सोमवार नूं आ। सोमवार नूं मेरा उन्हें पासपोर्ट बनाया, एहराम दियाँ चादरां लैके दित्तियां, 80,000 का पैकेज लवा दिता, नाल 4 सूट दिते, एयरपोर्ट ते चढ़ान आया, 50,000 खजूरां जेब च पा दिता। मैं कहा मालका दिते 985, तो किड्डा वड्डा सफर सीधा कर दिता है। पैसा ना कोई नहीं जाता, नसीब दो दी चमकदे जिते रब चमकाए। देखो जरा उधर है वेखो पर्ची के मालक में दिनार फरमाते ने, मैं मस्जिद नबी मिलाप जो बैठा, हवा चलने मुड़ के बाहर आ गया, वेख्या तो उथे बैठा ही हाँ, एक पर्ची मेरी झोली च आ गई। अज मैं खोली तो वेख्या वही पर्ची है जी कबर दे विच गई सी। अल्लाह तेरी कुदरत तो सदके जावा। कहते मैं पर्ची का पासा परताया, पिछे लिखा मालक में दिनार असा अपने नबी मुहम्मद की गल पूरी कर दी है। एडा सोना ना मेरा घर नहीं बनाया, जिडा सोना मैनू जन्नत घर दे दिता। पता लगा और जेड़े मस्जिद बनाते ने उन्हों का इंतखाब कौन करता? इधर मेरा वेखो जरा कौन करता? तो 985 वाला कितने गया? उची बोलो। वो मक्के मदीने हाली चाहता ही तो पहलों जन्नत जाएगा इंशाअल्लाह है। एक किड्डा जन्नत का काला है। तो जिन्हें कुत्ते के बच्चे को पानी पिलाया वो कितने गई? तो तुहा कितने जाना? वे लिया जे जन्नत वाले को 2 जगह वाले हो, जन्नत वाले हो ना। हुण वेखो इतनियां मैं तुहानूं गल्लां दसियां ने, तो सब तो पहलों मेरा दिल करता है कोई बंदा उठ के ऐलान करे लो जी मैं पानी का बोर करवा देना। अल्लाह की कसम मेरे मालिक ने रहमत के बूहे खोल देने ने। कोई है बंदा ऐलान करे लो जी इंशाल्लाह मैं बोर नहीं करवा सकता, कोई बंदा कह लो जी 10,000 रुपया मैं देना, अपनी अम्मी की तरफों बोर कराओ जी, अपने अबू की तरफों। मस्जिद का उतला मैनू दसिया चीमा साहब ने, यार मैं चीमा साहब की भी मुहब्बत तो सदके जावा। एहो जे बंदे तू इन्ने हुण तक नहीं उठे। गड्डियां दोवें वेचियां चीमा साहब ने, 2 मकान वेचे, वेच के तो रब का घर बना दिता। ईमान नाल दसो जेड़ा इन्नी कुर्बानी देवे वो तुहाडा फंड खाना पसंद करेगा? बोलो। सब कुछ वेच वट के उन्होंने नहीं औलाद माशाल्लाह 3-4 बीवियां ने उन्होंने दियां, एक नूं मकान देंदे तो मसीर बननी सी। सारा कुछ वेच के ते लिया के रब का घर बना दिता। ये अल्लाह के घर नाल मुहब्बत नहीं तो होर की चीज़ है। होर उत्ते तैयारी हो गई। मौलाना यूसुफ बसरूर साहब ने चंदा इकट्ठा किया और उहदे विचों उन्होंने मैनूं दसिया उस्तादां दीयां तनख्वाहां दित्तियां ने। उस तो बाद
की होर कैमरे बने दिते ने जेड़े बच्चे की चोरी चकारी तो बचाने ने, अलमारियां बन गई और बड़े काम किए ने। और वो मैनू कह रहे सन कि 15 मन सरिया चाहिए जोड़ा पिछे उत्ते लेंटर पैना, उस्तादा के कमरे बनने ने, तोलाबाद के कमरे बनने ने। और एक याद रखो गल, अज तो 15-20 साल पिछे चले जाओ, जिन्होंने घरों के अंदर तालब इलम जाके रोटी खाते सन, ईमान नाल दसो कभी उन्होंने घरों के अंदर तंगी फाका आया सी? दसो की आते हैं उस्ताद जी एक बंदा होर भेज दो, अज जिदन के दरवेश खाना खाते हैं साढ़े घर तो बरकत ही बरकत ने। है जी, तुहाडे इलाके इतना बड़ा अजीम शान इदारा बन गया जिथे लोग हाफिज़े कुरान बननगे, आलमे दीन बननगे, मुबल्लिगे इस्लाम बननगे, मुनाज़िरे इस्लाम बननगे, खतीब आज़म बननगे अल्लाह के फजलो करम दे नाल। ते उठो जरा सारे साथी, मैनू पता लगे मौलाना यूसुफ बसरूरी साहब आए तो फटाफट उठ पे हो, मेरे ना पता तुहानू कोई वैर है, अजे तक भी कोई बंदा हथ नहीं खड़ा पे कर। माशाअल्लाह, लो वेखो भाई असलम साहब माशाअल्लाह 1000 रुपये इधरों आ गया। ये 1000 वाले उठो जे चाहते हो ना 1 लाख रुपया देवे, मैं रब्बे मुहम्मद की कसम उठा के ना इंशाअल्लाह फकीर ने जिदे जिदे बारे दुआ की है ना, रब ने रद्द नहीं की। उठो जाओ इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह अपने खजाने चो 1 लाख रुपया देगा इंशाअल्लाह, जेड़ा 1000 रुपया देगा। उठो जल्दी आओ सारे जरा ते ऐलान करो जरा माशाअल्लाह, केड़ा बंदा बोर्ड वास्ते ऐलान करे कि लो जी मैं इंशाअल्लाह 10,000 रुपया अपनी अम्मी की तरफों देना। या अल्लाह जेड़ा जेड़ा उठा ही अल्लाह सोने इनू हर किस्म की अजमाइश परेशानी को महफूज फरमा। या अल्लाह जेड़ा मेरे को चल के आवे अल्लाह इन्हों क्यामत वाले दिन नबी पाक की शिफात का हकदार बना। माशाअल्लाह 5,000 रुपया हिसाब ने दिता है, अल्लाह पाक कबूलो मंजूर फरमाए। आजो आजो जल्दी करो जरा, बीबियां मावा भैन आईया ने, केड़ी मां भैन ने जी को मुट्ठी ला के रब दे नाल जन्नत का सौदा करे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह 1500 रुपये तो भी आया, लिया लो माशाअल्लाह जल्दी करो, कोई बीबी रब दे घर नाल सौदा करे ताकि बोर कराइए इतने पानी का अल्लाह के फजलो करम नाल। उठो उठो जल्दी करो जल्दी करो माशाअल्लाह। हजरत मुनाज़िर इस्लाम मौलाना मोहम्मद नवाज चीमा साहब की अहलिया मोहतरमा उत्ते ही ने, बाजी पैसे जमा कराओ जल्दी करो जल्दी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, या अल्लाह वेला सारे ही उठ पे ने। या अल्लाह जेड़ा उठे ही इन्होंने लम्हे वास्ते भी किसी का मुताज ना करी।